ok chẳng dương chập đam repeat á dương chập đam riêng mấy cứ repeat chẳng repeat nắng nhung miên ai cả xa là nhưng mà phơi hỏi dương ai download bán năng chrome á nhưng nhà ai ấy chẳng tập bồn lấy cái dương riêng làm pi ghế fundamental of repeat fundamental of repeat ok chẳng fundamental repeat thì mỗi cái course overview nhưng bạn chụp đi sắp ra thì môi hai rồi đó chẳng việc này chẳng để chẳng những cho mà thì pick user interface ok chẳng trong pu cam thi repeat dương bạn mà thay chạy mỏng á chẳng bây giờ bài chọn miền đi hè thấy bây giờ ở miền đi hè nó miền này thì anh ấy chơi ba bằng hai lớn là bây giờ dân phơ model gì nào nó dân miền cùng rong mấy dân lắp phơ muốn nói vì miền và hai lên là ngày còn ta bây giờ anh lắp thôi với thế anh miền AD nó miền AD hàng cám như này còn miền này anh ấy chơi family ấy nhâm xong bây giờ tích cái tông về review dân tham mây đừng ọt nè chặt đám tham mây đừng ọt đấy chẳng nhâm ọt nhâm xong cái ha bây giờ tham mây đừng ọt nè mà nàng cầm thiết tham mây đừng làm bây giờ chẳng làm bây nhâm biến chặt đi được bốn là hốt đó chấm nói đặt xe bao bì đấy chẳng tí mùi ở bây giờ ba review mà tập bồn ba mỗi dân sòng khăn những cái pi này cái mơ pi này vì miền biết ha model hay nắng family model family pi nắng sòng khăn nó bây giờ sòng khăn những cái của family này không đi với đó dân chưa có bao tích cái tôn thằng family năng đi còn tái bà dân vô từ vì nhưng cái thay dân ở chưa có bà lại hai dân sầm bài chất nó không ca riêng như một nè pro ấy vì đó tham bây giờ cho dân trao mình tên mình tha ở ca đi trong plong ban sát ví dụ với có sát hai đường qua là mình xem từ ban được và hai được ô thì họ ta dân cu từ so mà đờ dân cu từ so mà đá dân cana dân cu hái vì đường tranh chi ở bãi mang để dân làm đồ dân ban từ tu ban bằng mình tống xoay vắt và tập dân cu từ so hay mà đờ vì không bị AutoCAD dân cu từ so món vì trên line tham đá ở bên qua là mình này thì ok qua là mình với mình này là những layer ấy cái chia phép toàn đây kì còn đá số là tên là này xem tí mình đại admin tề nó admin tề người ta cho mày khăn là bỏ viết cứ vì miền nè chẳng family nó cứ chia rồi bỏ muối thì dân ban bằng cá lá nó dân ban bằng cá lá bằng tầm nó dân vô với trôi được nông một đá làm bấy thưa cá đầm lợn chrome CD đưa thưa cá cu phong ở thu đi ở 3D nè family nè chẳng dân tra bằng cá family hãy dân vô trôi một đá đầm bấy thưa cá cu phong đầm bấy thưa cá cu phong chẳng bây giờ bạch phải thế nhưng mình bari một cá từng á tăng pi family ta so cứ hay là so cứ trước min bảy anh chị lá đại dân hai là trại vân pháo nè ok bỏ pháo ai đang mua tiết cứ span pháo nè này SOS span pháo ok trại vân pháo này kì anh ấy cứ trùng gì mới cứ trùng đọc về bỏ phá cứ anh ấy cứ đong mà lấy nhá cứ trùng ấy cứ đong mà lấy tiền anh ấy cứ khuồng bây giờ cứ mù đó những cuộn mù để cứ khuồng bây giờ cứ khuồng và tao mất span phá cứ đong mà lấy này tái cứ được vào hồng nó cứ vào hồng trăm cái đó là p bạc cả nhưng mà ở vì mà đòn tiền á mà của vì đòn tiền chắc nhưng bạc hai năng ok chẳng dừng tay chấm thì mối cứ model thì p cứ family hỏi role for miền đó cứ từ sao được nóng family nữa dừng vô bị family cho nó model ấy cái family bây giờ chăm ơn với dân chung hay cha mình tiền á ok chẳng anh ấy cứ dân bao tiền mà tập 4 mà miền là phần này vì miền model hay là family dân mấy cứ miền này nó không cho ta trong mấy bao nhiêu miền anh ấy cứ dừng phải check để nhân flapper cái lon mà
để cho flop bao viên không vivid mà chẳng vì miền này nè vì miền này trắng của dương châu màu cái nè model nè chỉ thành nhu cái với đôi thằng AutoCAD này nè bờ open mà hai dương tập bao là bao thành miền snap hai vậy nè bao là bao thành miền snap hai vậy phần tay dương vô nhu cứ dương là bậc hạt pha mấy đã miền ai tệ đã miền ai xong màu tranh nhu món bây giờ tranh nhu mó bong bát bong nhóm bong tranh móc tiền của bóng gót nên đốt tiền chẳng còn là những vật lại tiền mày vẫn chăn bớt ai thọt để bong ngồi kịch bản ấy ok ai thọt mặc năng rồi định mất á thọt rồi định ấy nó giờ check nhu từng ngọn này màu trên trang 13 này ở nè về đã nhu project nó chừng ba cầm rộng thay mày project thay mày ok chăn bớt ai thọt để bong một kịch bản ấy anh ấy là sao giờ prao bị quan tâm buồn chẳng admin chỉ phản hai thế nè nhưng khi ấy giờ miền project hay năng family được nè đó nè family được nè anh cho ấy chỉ xem kho chỉ để default về miền này bây giờ là lại cầm phím mà miền bay được nè còn tái áp xem này trẻ áp xem được bóng á admin này nhá miền này chẳng ad chỉ phản hai thế nè là prao bị quan tâm buồn còn miền phản hai này nè chẳng còn là chút nhu bán về bạn cầm thi thằng má về lột biển lốn này ở đồ nọt lốn vô biển lột từng ngõ màu tại sao bông ban tờ láng plug-in nào á tờ láng plug-in nào rồi chẳng như lột nào tờ láng plug-in cho bên đây mày nó plug-in nó nè tôi chỉ cầm thi ở chân nuôi bật hai em đó cầm thi chân nuôi bật hai em này đúng không ok vô biển lôn là hồn bạn mới vô lột là hồn á ôi chứ nọt lốn ở đây thì đây còn là dân nốt lốt via mình ai prao thằng nằng tái là bây giờ bao giờ cái dân vô biển lốt màu vì miền này nè ok mình chắc sầm rap nè ai prao con nằm bốn dân cho nhu week nè nó cho nhu week nè màu nè cho nhu á hay dân vô mua dân vô bị thá construction template nó vô bị construction template đi màu tái bờ dân miền bị thá construction matrix của bạn này nè được nông ở pi con nằm bốn mình đã tha construction default matrix vô ở nắng các bạn nó chỉ bằng hai tỷ nó đôi khi thì chẳng vô vi máu này vô vi máu được nông nhu file bao bạn vô file nhu bảo trình á để check được model này nè nhóm được miền biết đi không miền template để bong miền của miền template file bị đạn này vì miền nắn miền bạn trong bóng mang bị cho ai hai tại bóng mang bị cho ai hai tại rồi mới còn nhóm check do not loan việc check như bao nhiêu bật lên ở đây ở miền Pành Hai tao lấy bờ sang nhà miền Pành Hai tao vô chăm vô đi bong mùi nó không nhà rồi bên nhóm ba people thấy chạy hết bọn thì mới không phải ở đây vô tam bong people học thấy miền ở dương miền people học thấy chưa ở đấy bọn miền vô nhà chẳng bong nhà rồi nhé chẳng bong nhà hết phơi tam bong mà bạn tại bong man phơi hai đã con nằm buồn nè này ở download này mùi má tầm mũi ba này nó thành ta xong default mình trên download tầm mũi máต่อสำหรับแบบนี้ admin นะเนี่ยคือยังบอสัญญาแต่ละง้อมินนั่นvậy bảo mình tận nắn á xôm thôi các download đi mỗi file mua đi mà download file mua năng má download hỏi chăn bot thôi tam bòn á thôi tam bòn ba bòn check lại file này chăn bot check lại file này ba chăn check lại file đi máu ok check lại file đi máu vô pita option chuẩn bị option nó trên trang bàn nắng nhưng vô pita file location khơi nhé khơi file location đấy hãy cho nhà bộ này nè nhà bộ này nhà bộ hết draw file là để online download mình nâng móc download mình nâng file mình nè ok download hãy cho draw với mình nè bóng đạn này nhé tí tăng bây giờ nè này nè mua viên là mình nâng hãy cho ok open nó
download ឲ្យទៅរកទីតាំងវាណាអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដែរប្រសិនបើមានបញ្ហាដូច chatbot អាចធ្វើបែបហ្នឹងបានណា បងសម្រាប់តែមិញកន្លែងណានហ្នឹងចូលឡើងណា បើយើងមានណាន់បើកមកអត់មានអីទាំងអស់ណាបើកមកអត់មានទាំងអស់ចេះចុចញូមកវាអត់មានអីទាំងអស់មានតែណាន់យ៉ាងមួយណាអញ្ចឹងសូមធ្វើការ download file មួយនេះហើយចូលតាមបងចុចលេខ file នេះ file នេះហើយយកពាក្យថា option នេះមក option ហើយយកពាក្យ file location ហើយចុចសញ្ញាបូកណាសញ្ញាបូកបន្តមកទៅរកទីតាំងចុះទៅរកទីតាំងវាទុកនៅណា download មិនទុកនៅណា download ហើយទុកនៅទីតាំងនេះណាបងនៅនេះ ជាស្អីលោកគ្រូ បាទ យើងចុចវាញូនោះឃើញមិនបានអាចយើងអាចប្រើវាកើតដែរលោក ចុចញូមកសេងហើយចុចញូមកឃើញមិនដែរចុចញូមកចេញមិនមាន construction temple អូខេបើមាន construction ហើយអត់អីទេណាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានទេអ្នកដែលអត់មានតាមធ្វើតាមខ្ញុំណាអ្នកអត់មានចេះចុចមកអត់មានអីទាំងអស់មានតែណាន់ទេមួយតោះនេះតែបើយើងមានចេះហើយធម្មតាកុំធ្វើអីខ្ញុំបង្ហាញតែអ្នកអត់មានទេណាបង្ហាញតែអ្នកអត់មានទេ បងសុំអាប់ បាទ file ឲ្យបងផ្ញើមកចូលក្នុង Telegram គាត់ខ្ញុំចេះចូលទៅចូល repeat មក ហ្នឹងហើយហ្នឹងជា file template ណាតែអូនកំបើកវា download វាមក download វាយ៉ាង save as វាមក save as វាទុកណាមក បាទ លោកគ្រូសេះ បាទសេងហេ លោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ឲ្យយើង take project និង project temple យកមកណា កន្លែងណាដែរ បើយើងចុចចូលញូហើយយើងមិនឃើញ អូខេយក project ធម្មតាណា project ធម្មតា project ធម្មតា open អូខេមក បាទលោកគ្រូបាទ តោះឥឡូវចាំបត់អនុវត្តតាមបងសិនណាដើម្បីយើងទៅមុខទៀតយក file នេះមក option បាទ option ហើយយកពាក្យ file location នេះហើយជាសញ្ញាបូកណាទៅរកទីតាំងហ្នឹងមកទៅរកទីតាំងវាមក option file location សញ្ញាបូកវាមកទៅ បងបិទមកប៉ុន្មានដែរ8ឯងចុះ8ទូចអត់អីណាបងអីអូខេ ហើយជិះអូខេហើយបង បាទនេះរកវាមកខ្ញុំរកវាសិនរកវាឲ្យមកហើយមួយនេះហើយយើង open មកនេះបានណាវាបានមកឲ្យឃើញ បាទ yes លីហុងអត់អីទេលីហុងត្រូវឲ្យបងបាន add ចូលហើយណាលីហុងឡៃហុង ឃើញហ្នឹង ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានហ្នឹងអូខេមកនេះពេលណាចុចញូទៅក្រោយចុចញូទៅក្រោយវានឹងឃើញមួយហ្នឹងហើយឃើញអត់ បាទបង អូខេអញ្ចឹងយកវាមកយកវាមកបងយកហ្នឹងដែរហើយយើងអូខេទាំងអស់គ្នាណាអូខេមកតោះឥឡូវយើងបើកវាហើយយើងបានវាហើយណានេះដល់ពេលយើងបើកវាបានមួយហើយពួកយើងនឹងឃើញបែបនេះទម្រង់បែបនេះនឹងឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងហើយទម្រង់បែបហ្នឹងផងដែរអាពីរនេះ property ហើយនឹង project browser បាទមានបញ្ហាដែរបងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកផ្សេងក៏អត់មានអា construction ផ្សេងគេមិនអញ្ចឹងអាចប្រើ repeat បានមែនទេ អត់ទេធ្វើទីបងមិញហ្នឹងមកបើក៏អត់មាន download បាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាត្រូវតែមាន file មែនទេ yes ត្រូវតែមានវាណាព្រោះបើអត់មានវាទេបានថាយើងប្រើ Revit អត់ដឹង template អីគេទេអញ្ចឹងវាអត់វាខុសខ្នាតហើយក៏វាអត់មានអ្វីយើងចង់បានណា ហើយមួយទៀតបង template យើងបង្កើតខ្លួនឯងសិតខ្លួនឯងឬមួយក៏ទូទៅគេប្រើតាន់ អានេះជា template របស់ម៉ាស៊ីន default របស់ម៉ាស៊ីនឲ្យយើងហើយនៅពេលកំឡុងពេលរៀនយើងនឹងបង្កើតដំណាក់កាលតាមដែលក្នុងស្រុកយើងប្រើបាទបង ចុងក្រោយនៃមេរៀនយើងនឹង save អ្វីយើងបានបង្កើតពីដំបូងរហូតទៅជា template មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានេះដំបូងឡើយវាអានេះជា template របស់ម៉ាស៊ីនណាបើយើង template នេះរបស់ម៉ាស៊ីនចឹងបុតនេះអានេះជារបស់ម៉ាស៊ីន
តែអាពីរនេះយើងឃើញទេ Sakura template ហើយ Autodesk Revit Sakura template ពី2019 2020នេះអានេះគឺជាអ្វីដែលបងបានបង្កើតបើយើងប្រើហើយយើងកំណត់តាំងពីដំបូងកំណត់អីគេ text ហើយកំណត់ខ្នាតកំណត់អីហើយបងនឹង save វាទៅជា template ដើម្បីប្រើពេលក្រោយបើមកចូលនឹងមកតោះណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងដំបូងអញ្ចឹងគឺបើកមកសិនតាម default មកសិនយករបស់វាសិនដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបងអត់ជឿយាមឲ្យ template ដែលមានស្រាប់ទៅទេបងចាំបរៀនពីដំបូងទាំងអស់វិញឲ្យយើងដឹងកឡុកកលីទាំងអស់ណាដឹងកឡុកកលីទាំងអស់ទៅយើងប្រើវាទៅមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែវារឿងចាយពេកបន្តិចព្រោះអីព្រោះបើអត់ឲ្យ template ទេយើងទៅចូលតារ៉ូវានៅទីតាំងណាអញ្ចឹងណាតែបើឲ្យ template ទៅមានស្រាប់ហ្មងអត់ហត់រោច្រើនទេអញ្ចឹងណាបងមិនយក project ឬក៏ project template បងយកពាក្យថា project ណា project អញ្ចឹងយើងបើកមកយើងឃើញពីរផ្ទាំងហ្នឹងនេះអាពីរផ្ទាំងហ្នឹងណាបងខ្ញុំអត់ឃើញ property អត់ឃើញ property វាយអក្សរ PP មកចេញហើយឬក៏នេះអត់ឃើញអានេះហ៎យើងវាយអក្សរ PP មកចេញហើយហ៎ឬក៏យើង mouse ស្ដាំមកយកពាក្យ project property យកពាក្យ property នេះ mouse ស្ដាំមកយកពាក្យ property អាពីរហ្នឹងអាពីរហ្នឹងក្នុង Revit ណាបើយើងអត់មានវាបាយណា Revit ហ្នឹងគ្មានន័យហ្មងខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងណាព្រោះរាល់ការធ្វើការកិច្ចការនៅលើ Revit គឺចាំបាច់បំផុតពីរហ្នឹងហើយបងអ្នកខ្លះអាចបើកមកនៅចេះបងអ្នកខ្លះអាចបើកមកនៅក្រោមនេះចេះយើងអាចនៅក្រោមឬក៏នៅចប់នេះចេះឬក៏វាអាចនៅក្រោមនេះចេះអាចនៅក្រោមចេះរបស់ខ្ញុំនៅក្រោមអូខេនៅក្រោមហ្នឹងវានៅក្រោមបើនៅក្រោមយើងទាញវាមកចុចលើវាឲ្យជាប់ចេះចុចលើវាឲ្យជាប់មកទាញវាដាក់មកខាងម្នាក់ឃើញទេដាក់វាមកខាងម្នាក់មកដាក់វាមកខាងម្នាក់អញ្ចឹងមកណាហើយបងខ្ញុំអត់ចេញផ្ទាំងមួយបងអញ្ចឹងចេញផ្ទាំងមិនវិញចេញproject browser project មួយវាចេញតែ project browser មួយអត់មាន property មែនទេបាទមាន property វាយអក្សរ PP មក PP មកនេះ PP បាទ PP ដាក់ typing ឡើយណាវាយបងវាយអក្សរធម្មតាមកវាយអក្សរ PP មកវាចេញនេះអក្សរយើងធម្មតាវាយ PP មកបាទអាហ្នឹងអាពីរហ្នឹងពួកយើងជាបេះដូងនៃ Revit និយាយទៅវិញជាបេះដូងនៃ Revit អត់វាអត់បានទេតោះឥឡូវថាកាន់តែយើងបិទទាំងអស់យើងច្រឡំដៃបិទទាំងអស់អត់មានអីទៅលេងគឺយើងអាចធ្វើការហ្មងណាអត់មានអត់អាចធ្វើការទេយើងធ្វើអីមិនកើតតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីបើកវាវិញយើងអាចចុច mouse ស្ដាំមកពីយើង mouse ស្ដាំនេះយកពាក្យអីគេ property បាន property មួយអូខេ mouse ស្ដាំមួយទៀតយកពាក្យថា browser បើចុច browser មកវិញទាំងពីរណាព្យាយាម note ទុកណាព្យាយាម note ទុកអូខេដើម្បីបើកផ្ទាំង ចុចពី browser ចុចពី project browser មែនបងបាទហ្នឹងហើយមកស្ដាំយកពាក្យ browser បញ្ចេញ browser បើយើងព្យាយាមកត់ទុកណាព្យាយាមកត់ទុកមកដើម្បីបើកផ្ទាំង property យើងអាចចុចគេមកស្ដាំ property ឬក៏ចុច PP ដើម្បីបើកផ្ទាំង project browser យើងចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យ browser យកបញ្ចេញ browser ព្រោះថាអាពីរហ្នឹងសំខាន់មែនទែនណាអូខេមួយវិញទៀតចុះបើសិនយើងអត់មានអត់ចាំ comment អត់ចាំភ្លេចរបៀបចុចយើងចង់ row វានៅលើនេះ row ឡើយណាចង់ row លើវាលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា view ណាយកពាក្យ view នេះចូលឡើង view នេះមកហើយឡើង user interface នេះឃើញគ្រីវាមកគ្រីបញ្ចេញ browser ហើយនឹង property នេះមកបាននេះគ្នាគ្រីមក property ហេគ្រីឡើងនេះមកបញ្ចេញ browser គឺដំបូងពីច្រើននិស្សិតដំបូងគឺបើកមកថ្មីមកគឺអត់មានអាហ្នឹងឯណាអាចបាត់អាហ្នឹងអានេះជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Revit ណាធ្វើម៉េចឲ្យមានពីរផ្ទាំងសិនហើយអាផ្នែកផ្សេងទៀតចេញលម្អិតពេលក្រោយមួយទាំងអស់ណាហើយសូមបញ្ជាក់យើងត្រូវតែមានកម្មវិធី Revit ណាដើម្បីអនុវត្តបើយើងអត់មានកម្មវិធីទេយើងអង្គុយទៅមើលវាអត់ន័យទេណាអត់មានន័យទេត្រូវតែមានវា AutoCAD ក៏ដោយណា AutoCAD ក៏ដោយលោកគ្រូវីដេអូហ្នឹងគ្រូផ្ញើយប់ហ្នឹងទៅបាទផ្ញើឲ្យរាល់យប់ណាផ្ញើឲ្យរាល់យប់ហ្នឹងខ្ញុំនៅរត់តនកន្លែងខ្លះអូខេ
Bon gì chẳng là lại muốn mấy bọn anh ấy đi hụt cái lại so chồng nhưng mà mùi không có niềm này cái lại ná chanh bớt lại ná bác tên cái này nó cái lại tên liệt anh ấy gì miền hào câu là 4 tư đúng không anh ấy mền mà anh nắng bao chanh bớt mình vẫn tôi mền ba nhóm bộ mù ok anh nắng việc sai template nào sai template nè anh nắng min ấy thì anh nắng min này anh nắng mền côn tôi mua anh nắng cái hai ta elevation á nè 4 cái kia hai tháng cùng hơi thằng 4 tư nè muối phí bấy buồn nè vì chỉ cùng hơi thằng 4 tư bây giờ đó chỉ cùng hơi thằng 4 tư vì miền này cái thằng cao thằng trơn thằng tơ bông thằng lệch nhé cầm hơi thằng 4 tư á nhưng mơ bị thằng chui của ba thằng đang của ba một cao của ba là nằng cầm hơi thằng 4 tư hỏi trong ca cú dương ta là tục viên bài năng là hồn á trong pe đo ca model lính nhằm bóng prap tha anh nắng dương ta thôi mới chỉ làm bay cầm mò việc bạn dương ta lọc viên thằng mày tại tơ bông chếtคือdương nè dương riêng làm pi user interface mà scroll interface vision á scroll này này review trong sân nè vì này khác là ba vậy tới vì copy AutoCAD để nó vì miền này kì nè để AutoCAD miền home miền này xây rồi nè miền này khác nè AutoCAD vì anh miền ở miền home miền insert miền rotation từ nó cái interface nó này càng lơ nè đưa dân vậy tha ribbon á hay là ribbon rồi có interface với thằng mô từ thằng mô này này vậy trong dân khơi nè cái ta interface này review chẳng người miền là vì miền architecture chẳng cầm thì review đi đá nhưng anh ra ban group này ngay sầm nón á ba hai thả bài giả cám của pra trứ thằng này visa co sầm nón của pra trứ thằng này visa co tật lương của pra trứ nè hai visa co sầm nón nắng miền kêu một cung đáy nắng kêu một cung bê tông hai viện này phòng đáy nhưng mình trăm tay bằng riêng pi bê tông ấy nhưng năng bằng riêng krong đáy nguy tiền á krong đáy nguy tiền nhưng mà riêng một đề krong đáy chứ krong đáy mũi bàn tay vì thông về gì vì mà là mồm ta nhầm audience call bị krong krong đáy nguy tiền cái tao mua connection vì mày class ai bạn bóng xô muốn nó bảo ok ai su mán để nhưng vay comment mấy bạn chơi nhạc kiên để kiên kiên nè kiên comment mình là mua gì property này chẳng vay ở sau pp nè pp cho nhà nè hai bây giờ trong bàn với dừng right click dừng xem mà right click nó nè right click trong cái tháng này rồi kem này anh ấy vậy anh đang mình comment này mình là mouse nam nó vô việc browser hay về chỉ browser bóng xông xô xông nô kẻ mới bảo bạn bởi chẳng đã to năng khang aspect con nhưng khi còn riêng Việt Nam còn riêng ở về mặt cảm thấy biết control template xây vì của dương mẹ yes template xây template có cứ sai trả lời cái nè dương miền architectural template cái nhé chẳng template bao quát bao máu dương miền thuy miền ôi miền đây từ chẳng á nè dương miền đỏ nó còn miền template thuy cái chỉ cho ra từ cắt miền này cái tiết vì anh miền ở Windows miền sạp bằng từ rồi nhé và tại trong cái program thì có nơi tại bằng cách family with time thì có tại bằng cách time anh đã vô default của program nào bàn thì structure dương miền cái viên tử đấy anh nó cứ mỏng này mà nè toàn đấy và tại ở dương upload review nó ở dương upload architect để vẽ dương nó kịp upload tái kêu một cung này mà một cột hay kêu một cung nó admin bê tông nắng ta sai đài kêu bê tông kêu một cung bê tông nắng kêu một cung đài nó nhưng mà hai là dương khơi nắng phi vâng nó không người biết là bên modeling với tới thì nó bê tông là biết cái này sẽ trầm trời ok xong nuôi nhưng mà thơ ca tiên bắt đai dương mới tiền này ở nhom riêng trong môn hai giấy nhưng bảo ai mới mùi ná nhầm xịt bắt đây ok mùi đi cho chẳng ở ca cái này bê tông cứ dân chai mũi đáy với mũi Excel á cứ trầm trời nó bây giờ nhầm nâng oi nhầm nâng chúng ta dân mơ tiền
ok ក្រុមចាស់ឯមែននេះអូខេខ្ញុំបើកឲ្យយើងមើលសិនណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យយើងមើលព្រោះថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងយើងអត់អាចតង់រៀនវាឲ្យចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងមិនអត់ពីវាហើយ modeling ចំមួយណាចេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវាពីមុនច្រើនដងដែរណាអាកាខ្ញុំនៅបរិយខ្ញុំធ្វើវាច្រើនដងដែរនេះអូខេបរិមាណវាបរិមាណជើងតាននេះបរិមាណនេះគឺខ្ញុំមកទៀមតាមមួយ Excel ខ្ញុំបង្កើត Excel មួយដើម្បីទៀមទាត់ចំទៅណាហើយអត់មានណាគឺត្រឹមត្រូវណាដល់ពេលក្រុមយើងខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតឲ្យមើលគឺខ្ញុំអត់ឲ្យយើងយកតែពី Revit ទេគឺយើងទៀមតាមមួយ Excel ទាំងអស់ណាខ្ញុំមិនចាំមកទុកណាអត់ដឹងថាលុបឬក៏ទៅណាបាត់ទេតែមានណាយើងទៀមតនេះបេតុងហ្នឹងវាក៏ត្រូវអត់ពុំក៏ត្រូវអត់ណាទទួលយកបានអត់ 100%គឺត្រឹមត្រូវណា 100% ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងចាំសិនណាចាំសិនដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងមើលហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញ interface វិញតិចណាខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចអញ្ចឹងយើងចូលខ្ញុំសូមយើងបើកមកយើងមានអូខេយើងបើកមកយើងឃើញផ្នែក aesthetic ណា aesthetic មាន wall មាន door មានជាងមានទ្វារមាន window អីទៅណាអាហ្នឹងផ្នែក aesthetic ទេប៉ុន្តែអ្វីយើងសំខាន់គេយើងមកមើល structure អញ្ចឹង structure យើងមានទាំងអស់ណាមានទាំងធ្នឹមមានទាំងជញ្ជាំងមានទាំងសសរមានទាំងកម្រាលខណ្ឌហើយក៏វាមានជាប្រភេទ trash ណា trash ដបូល trash ដែកអីហ្នឹងបើយើងក្លាប់ឃើញហ៎ហើយហៅថាដែលជាងហៅថា frame ហ្នឹងណាក៏បើ frame ណាពាក្យត្រូវគឺ frame ឬក៏ trash នេះតែជាងនៅការហ្នឹងគេហៅ frame អញ្ចឹងគាត់អត់និយាយត្រូវអញ្ចឹងណាឬក៏ភាសាវៀតណាមគេហៅ frame ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេហៅ trash ឬក៏ frame ណាហើយនឹង pressing ណា pressing នេះផ្នែកប្រព័ន្ធទប់ណាប្រព័ន្ធទប់ខាងឬប្រព័ន្ធទប់ដបូលគេហៅ pressing ណាវាអាចជាកាបឬក៏ដែកហើយមាន beam system នេះគេនិយមប្រើទៅគឺសម្រាប់គូអគីដែកណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញដែរនៅក្នុងបេតុងអាមេយើងនឹងនៅក្នុងបេតុងយើងនឹងគូនឹមរងគូនឹមអីគេប្រើ beam system ដែរណាហើយមាន connection នេះសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំដែកណាគ្រោងដែកនេះយើងបង្កើត connection មួយខ្លះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដែរតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាគារដែកតូចមួយអត់ធំទេព្រោះយើងផ្ដោតសំខាន់នឹងគេគឺអាគារបេតុងណាគ្រោងដែកគេខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងមួយទៀតឲ្យយើងស្គាល់ហើយឲ្យយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងទេណាហើយយើងមាន isolated យើងមានគ្រឹះណាគ្រឹះយើងចូលគូតាមនេះហើយជញ្ជាំងគ្រឹះអានេះកម្រាល slab គ្រឹះអញ្ចឹងណាតើតោមួយដែកអានេះ rebar រាល់ការគូដែកទាំងអស់យើងចូលវាសិនកំណត់ cover កំណត់អី rebar ទំហំដែកតាមហ្នឹងសិនណាហើយដែកហ្នឹងមានច្រើនទៀតមានដែកជាកណាផ្ទៃដែកជាផាតដែកជា fabric ណាយើងនឹងអត់វានៅចុងរៀនបំផុតអាហ្នឹងយើងចប់ model សិនចប់ modeling ចប់ការរៀបចំប្លង់តោះមកបើយើងចូលទៅដល់ការគូខ្សែដែកណាហើយយើងមានផ្នែកជាច្រើនទៀតណាវាមាន model text វាមាន model line model group អានេះយើងមិនអត់វានៅ section ក្រោយណា section ក្រោយនេះយើងមិនអត់វាហើយអូខេរៀនពី modify tool ហ្នឹងយើងមិនអត់វាណាយើងអត់តន់ចូលមកគូភ្លាមទេយើងស្គាល់ Revit សិនអូខេហើយតែមុខតើតមួយការចោះប្រហោងតែចុងមួយការចោះ opening ណាដែលយើងមាន slab មួយយើងចង់ចោះប្រហោងវាយើងមានជាងចរាយន្តមួយយើងចង់ចោះទ្វារចរាយន្តគឺយើងប្រើលក្ខខណ្ឌប្រមាណនេះហើយអាប្រមាណហ្នឹងប្រើមួយណាលឿនជាងគេប្រើមួយណាល្អជាងគេអញ្ចឹងណាបន្តមកវាមាន grid line ខ្ញុំបង្ហាញ grid line នេះ structure បងសុំមួយបងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចចូលពាក្យ structure មកខ្ញុំយកពាក្យ beam system មិនមកខ្ញុំ load លុបទាំងសមួយដើម្បីខ្ញុំចុចអត់កើតណានឹងមកពីខ្ញុំអត់ clear អីគេចុចមកចេញអីគេចេញមកចេញគេចេញបែបហ្នឹងមែនទេចេញទាំងនៅកន្លែងជួរក្រោយបងហ្នឹងហើយ app ពីទូចហ្នឹងខ្ញុំចុចវាអត់កើតទេដោយសារតែយើងនេះ beam system ហ្នឹងតវាឲ្យយើងគូណាឲ្យយើងគូឲ្យយើង finish ឬក៏យើងលុបអញ្ចឹងមកចង់បានគូវិញយើងខ្វែងនេះចោលមកនេះខ្វែងចោលមកអូខេធម្មតាវិញអត់ឃើញបាទអូកន្លែងខ្វែងនេះអត់ឃើញចាត់ឥឡូវឃើញណាស់នេះលើនេះឃើញណាខ្ញុំ2019មកដល់មួយថ្ងៃ
ពីប៉ុណ្ណឹងថតតែបងមកទីមើលពីប៉ុណ្ណឹង9ក៏វាអត់ខុសគ្នាដែរណាចេញមកឃើញព័ត៌មាននៅលើនេះតាវាចេញសម្ោលសថតរូបចូលក្រុមឲ្យបងមើលមួយមកណាហើយវាមាន grid នេះ grid នេះវាអូតូទេមិនហ្នឹងចឹងយើងចុចលើ grid ហ្នឹងមកយើងចុចពីចំណុចចុចចំណុចទី1ចំណុចទី2ឃើញទេទី1ទី2អញ្ចឹងបានលេខ load auto លេខវាអូតូហើយពេល model grid ខ្ញុំលំអិតវាទៀតណាខ្ញុំលំអិតវាបន្តនេះខ្ញុំគូមកហើយចង់ដាក់អក្សរអង់គ្លេសក៏បានដែរអេមកខ្ញុំគូ grid នេះយើងចូល structure grid គូមកឃើញទេវា load អក្សរឲ្យយើងអូតូបន្តិចឬយើង copy វាក៏បានដែរ copy វាក៏មិនដូច AutoCAD អញ្ចឹង CP គ្នាណា CP គ្នា CP CO ជាស្រ័យ CO នេះអូខេ copy វា load ដូចគ្នាណា copy វា load ដូចគ្នាអាហ្នឹងទៅទៅមួយ grid line វាឆ្លាតវៃអញ្ចឹងវាចងមកវាឆ្លាតវៃបងប៉ុន្តែក្នុង AutoCAD ក៏យើងអាចបង្កើត command យើង add in ដើម្បីវាឆ្លាតវៃបានដែរឃើញអត់ចាំបាត់ចំថតមកបងមើលឲ្យណាមានបញ្ហាអីបន្ទាប់មកវាមាន set work plan មានអីផ្សេងៗយើងតម្អិតពេល modeling ក្រោយណាហើយយើងចូលមក steel នេះ steel ទៅដល់មួយ connection ជាមួយ belong អីហ្នឹងយើងពេលក្រោយទេណាយើងដំឡងវាសិនហើយ system នេះជាប្រព័ន្ធផ្នែកទឹកភ្លើង MEP ហ្នឹងមាន system ទៅយោមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានតាមផ្នែកអញ្ចឹងណាបើយើង architect នៅផ្នែកនេះ structure ផ្នែកនេះ steel ផ្នែកនេះ system នេះគឺ MEP ហ្នឹងមកពីថា mechanical plumbing ហើយនឹង electrical ណា MEP ហ្នឹងណាបន្តមកទៀតមាន insert នេះក៏យើងប្រើវាច្រើនដែរណាប្រើវាច្រើនមិនអញ្ចឹងវាអាច link ពី Revit មក Revit អូខេយើងអាចយក file Revit របស់គេមួយតែ Revit របស់គេប្រើអីគេប្រើប្រភេទជា architect ឬក៏ប្រភេទជា MEP ចុះអញ្ចឹងរបស់យើង structure តែកម្រងតែមួយយើង link របស់គេចូលមករបស់យើងក៏បានដែរបាន Revit 2 file ចប់គ្នាតែម្ដងហើយអា link IFC នេះគឺ link សម្រាប់ version ខុសគ្នាដោយរបស់ខ្ញុំនេះរបស់ខ្ញុំប្រើ2019 2020ហើយម្នាក់ទៀតក៏ប្រើ Revit 2022អញ្ចឹងបើខ្ញុំបើក Revit របស់គេ2022អត់ចេញទេអញ្ចឹងដើម្បីបើកឲ្យចេញលុះត្រាតែ Revit 2022ហ្នឹងគេ save វាទៅជា IFC វិញទៅខ្ញុំបើក file ហ្នឹងចេញបានណាបើយើងនិយាយទៅដូចជា link ដូចជាតម្លាក់ version អញ្ចឹងណា Revit Autodesk Robot យើងអាចបើកបានទេដែលខុស version គ្នាតែបើយើង2020គេ2019គេបើកចេញបើយើង2020អាចបើក2021បានទេណាចាំយ៉ាងហ្នឹងមួយទៀតហើយ link cap នេះយើងយក AutoCAD យើង link ចូលមកក្នុង Revit ដើម្បីច្រឡងឬ model តាម AutoCAD ក៏បានដែរណាងាយស្រួលដែរហើយ link topography នេះតើតើមួយដី niveau ដីសន្តានដីវិញទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរប្រើដែរណាតែ survey អ្នកដែលប្រើ survey ហើយនឹងប្រើ Revit គេប្រើនឹងច្រើនតែបើសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែរប្រើទេណាហើយដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំមិនដែរ link ដែរអានេះខ្ញុំអាចប្រើណា AutoCAD ព្រោះយើងប្រើ Revit យើងត្រូវតែមានជំនួយពី AutoCAD ទោះបីជា Revit ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងអាចចោល AutoCAD បានទេអត់អាចចោល AutoCAD បានទេបន្តមកទៀតតកតងមួយប៉ុណ្ណនេះគឺខ្ញុំមិនដែរបានប្រើដែរណាដែលបានប្រើវាទេហើយ import CAD នេះ 100% យើងត្រូវប្រើវាណាយើងអីក៏ import ចូលដែរហើយនឹង link នេះពីរនេះយើងប្រើវាច្រើនបំផុតអាផ្នែកផ្សេងនេះម្ដងមកកាលអានេះក៏យើងប្រើវាដែរ load family អូខេ load family ហ្នឹងមិនដូចនិយាយដំបូងអញ្ចឹងយើងបានមិនដែរបងចុចបិទបានបងបិទអីគេចុចបិទបានទេបងអូខេបិទកន្លែងbeam system ហ្នឹងហ៎បិទ beam system ហ៎អូខេអញ្ចឹងអា load family នេះដូចនិយាយដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើត family ហើយយើង load វាចូលក្នុង model យើងដើម្បីធ្វើការដំឡើង 3D ណាហើយយើងប្រើវាច្រើនដែរបំផុតហ្មងបងនេះស្រាប់តែច្រើនហើយចំណាំណាហើយយើងមាន annotation ណា annotate ហ្នឹងមាន dimension មានការគូបន្ទាត់មានការ tag មានការអីច្រើនយើងនឹងរៀនវាម្ដងមួយទាំងអស់មិនរៀនម្ដងមួយបានថា
យើងធ្វើដល់ចំណុចណាយើងអនុវត្តចំណុចហ្នឹងហើយលំអិតចំណុចហ្នឹងតែម្ដងណាហើយ analyze ជាមួយគ្នានេះដែរ Revit ណាពួកយើង Revit ក៏វាអាចដំឡើងជាក្រុម CD ហើយយើងចាក់បន្ទុកយើងដាក់បន្ទុកហើយយើងធ្វើការ link វាទៅ robot ក៏បានដែរខ្ញុំបើកឲ្យមើលមួយខ្ញុំមាន file មួយនេះចុះខ្ញុំមាន file មួយនេះចុះខ្ញុំនឹងធ្វើការ link វាទៅ robot ណានេះ model link យើងនេះខ្ញុំមាន model មួយហើយខ្ញុំមាន model មួយហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យក្នុង CD ក្នុង Revit ណាតោះខ្ញុំចង់យក file ហ្នឹងទៅចូលក្នុង robot ខ្ញុំមិនចាំបាច់ model ក្នុង robot ទៀតទេនេះខ្ញុំចុច link វាម្ដងមក analyze នេះខ្ញុំបោះទៅ robot ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំមួយទៀត robot ត្រូវតែ version ខ្ពស់ជាង Revit ទៅបើកចេញបើ2019ក្នុង Revit robot ត្រូវ2019ឬ20 21 22អត់អាច robot 2018 link ចូលទេណាអញ្ចឹង robot ខ្ញុំ2021 Revit ខ្ញុំ2020អញ្ចឹងខ្ញុំ link វាចូលបានខ្ញុំគាត់ចុច robot មកហើយខ្ញុំចុច link ចុចវាទៅវាកំពុងដើរឲ្យដំណើរការអូខេវាសួរយើងមាន Sun model update model អីអត់យើងយក Sun model បានណាបោះ model ពី Revit ទៅកាន់ robot អូខេdirect integration ណាទៅហ្មងទៅវាដើរពេញហ្នឹងហើយវាកំពុងតែដើរលោកគ្រូសូមលោកគ្រូបាទAutoCAD ខ្ញុំ2020តែ Revit 2019ហ្នឹងទៅអត់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនេះទេ AutoCAD ជាមួយនឹង Revit ដាច់គ្នាណាអត់ប៉ះពាល់នេះទេបាទនេះវាលេងបាទវាមានដែកណាដែកខ្ញុំបានបង្កើតក្នុងបញ្ចេញនឹង panel slab panel ទៅនេះបានអាចជាធ្នឹមឬក៏ជាតសណាបានហ្នឹងណាពួកយើងរៀន robot ស្គាល់ហើយអូខេយើងបោះហើយវាសួរវាចង់វាសួរយើងថាចង់មើល report អត់វាអាច error ចេញយក yes មកនេះវា error អញ្ចឹងហ្នឹងជាទូទៅហើយណាជាទូទៅហើយ panel ខ្លះ level ខ្លះវា error អញ្ចឹងយើង close មកយើងបើកក្នុង robot យើងនេះឃើញខ្ញុំបានបញ្ចេញក្នុង robot ខ្ញុំ free ហ៎ណាខ្ញុំបាន robot ខ្ញុំបើកសាច់មកឃើញហ៎ខ្ញុំបាន model ក្នុង robot ចរាយន្តអីវាចោះឲ្យទាំងអស់ហើយកម្ពស់ជាន់នេះយើងបង្កើតនឹងមិនវាអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹង Revit វាមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងអាចចាប់បន្ទុកលើវាបានទៀតណាក្នុង Revit នេះដាក់បន្ទុកហ៎ boundary condition load ណាមាន depth load មាន line load ទៅហ៎ចុចលើវាមកវាមាន point load មាន area load មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរបានប្រើវាទេណានេះយើង load cache យើងមាន depth load មាន line load មាន wind load ហ្នឹងទៅណាយើងចង់ស្រាវជ្រាវវាក៏ស្រាវជ្រាវទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរមានពេលធ្វើវាទេព្រោះខ្ញុំប្រើតែ e-tab និង robot ណាខ្ញុំប្រើ e-tab និង robot ទេដល់ឡែក Revit នេះយើងអត់ដែរដល់សាកល្បងទេតែយើងអាចស្រាវជ្រាវបានណាស្រាវជ្រាវដាក់បន្ទុកដាក់អីមកបានយើង analyze មកធ្នឹមមួយមកដាក់បន្ទុកមកហើយជាមួយ robot តើតំណែងវាដូចគ្នាអត់ហើយតើតោមួយបាទកម្មវិធី Revit robot ហ្នឹងការគូប្លង់ដូចគ្នាមែនទេ No កម្មវិធី robot វាដាក់ថាគេឈ្មោះវានេះ robot structural analysis បានជាកម្មវិធីសម្រាប់វិភាគគ្រឿងបង្គុំប៉ុន្តែកម្មវិធី Revit គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ផលិតប្លង់ណាបាទប្រើ Revit ដើម្បីគូប្លង់រៀបចំប្លង់និងគិតបរិមាណដល់ឡែក robot យើងប្រើវាសម្រាប់វិភាគគ្រឿងបង្គុំនិង design គ្រឿងបង្គុំតោះណាតើគ្រឿងបង្គុំយើងមានស្ថិរភាពឬអត់វាមានយើង design មកដែកទៅសកដែកប៉ុណ្ណឹងមុខកាត់ប៉ុណ្ណឹង strength មិនតង់ប៉ុណ្ណឹងតើវាសមចៃឬក៏វាសុខភាពដែរអត់និយាយទៅវាជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ design គ្រឿងបង្គុំទាំងមូលដល់ឡែក Revit មិនមែនជាកម្មវិធី design ទេជាកម្មវិធីផលិតប្លង់និងគិតបរិមាណតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបាទអូខេហើយអា robot ហ្នឹងយើងនឹងរៀនឆ្នាំទី5ណាសម្រាប់នៅ Norton ឆ្នាំទី5រៀនហើយតែ Revit នេះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនអត់មានទេណាមួយចំនួនអត់មានទេនៅក្នុងស្រុកយើងមួយចំនួនអត់មានទេដោយឡែកកម្មវិធី Revit នេះនៅសាកលវិទ្យាល័យដូចជានៅវៀតណាមនៅថៃអីនៅជិតខាងយើងហ្នឹងគេបញ្ចូលហើយនៅក្នុងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យយើងហ្នឹងតែខ្មែរយើងដូចជា IU មានដែរ IU Paragon អីមានណា
សាលាផ្សេងៗនេះអត់តមានទេអញ្ចឹងបើយើងនៅតែអត់តមាននិស្សិតយើងគឺអត់អាចឈ្នះគេបានណាពួកគេចេះអាផ្នែកហ្នឹងគេបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនគេគាត់តែ model គេបានបានប្រមាណហើយយើងគូ AutoCAD គិតប្រមាណក្នុង Excel មិនតង់តែអញ្ចឹងវាខាត់ពេកបងចង់តែតនឹង Advanced Concrete ជាកម្មវិធីគូវិស័យដៃដែរទូនទីវាតគូវិស័យដៃគេអត់មានធ្វើអីទៀតទេបរិមាណក៏វាគិតបានដែរ Advanced ណាប៉ុន្តែបរិមាណវាគឺអត់ fix វាអត់គេហៅអត់ logic អត់ត្រឹមត្រូវហ្មងក្នុងការគិតបរិមាណវាបែបនេះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលប្លង់មួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចុចអក្សរនេះម្ដងនេះដល់ពេលខ្ញុំចុចមកយើងឃើញហ៎វាគិតត្រឹមណាវាគិតពីផ្ទៃខាងក្រោមនេះមកដល់ត្រឹមនេះវាគិតកម្ពស់ជាន់នំពេញណាបើយើងវាគិតនេះកម្ពស់ជាន់ហ្នឹងមកលើនេះអញ្ចឹងបរិមាណវាឃើញប៉ុន្មាននេះបរិមាណវាបេតុងវាខ្ញុំចុចមកឃើញបរិមាណបេតុងហ្មងមៀតវា 0.618 គីប19ម៉ែត្រគីបប៉ុន្តែការគិតរបស់វាគិតត្រឹមហ្នឹងឯងកម្ពស់ជាន់ខ្ញុំស្ដាយនៅលើនេះអញ្ចឹងវាត្រូវបានវាត្រូវបានលុបបំបត្តិដោយកម្រាលខណ្ឌអញ្ចឹងពេលផ្ទៃកម្រាលខណ្ឌខ្ញុំវិញវាគិតមិនផ្ទៃកម្រាលខណ្ឌនេះផ្ទៃកម្រាលខណ្ឌវាគិតទាំងអស់ហ្មងឃើញវាគិតទាំងអស់ហ្មងបានណាវាចូលទៅស៊ីសាច់ធ្នឹមចូលទៅស៊ីសាច់បេតុងរបស់ slab អីរបស់តសអស់ហើយវាគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងផ្ទៃកម្រាលខណ្ឌហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងហ្មងនេះបេតុងវាមកផ្ទៃហ្នឹងហ្មងធ្នឹមវិញវាគិតបេតុងត្រឹមណាគិតធ្នឹមគិតបេតុងគិតពុំត្រឹមណាវាគិតតែត្រឹមនេះឯងព្រោះវាត្រូវបានលុបបំបត្តិដោយកម្រាលខណ្ឌហើយប៉ុន្តែ Advanced យើងអាចបែងចែកចឹងបានណាបែងចែកបានក៏វាអត់ត្រូវ 100% ដែរគឺវាតទៅមួយនឹង partial ខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយ Advanced ដែរតែ Advanced យើងគ្រាមតមួយដៃអត់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែ Revit នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងថាអូខេបើករណីនេះយើងចង់គិតធ្នឹមពេញវិញបានអត់មកខ្ញុំសូជា view យើងមើលនេះករណីនេះខ្ញុំចង់គិតធ្នឹមពេញហើយ slide ខ្ញុំគិតមកផុងបានអត់បានគឺយើងមានជំរើសទាំងអស់ក្នុងការគិតវាណាហើយយើងឃើញយើង detail មកនេះអូខេអានេះ level វាខុសគ្នាផ្សេងយើងចាក់ហាច់ផ្សេងមកដូចក្នុង AutoCAD ចឹងតែ Revit វាទំនើបជាងក្នុង AutoCAD ច្រើនទំនើបច្រើនជាងទៅមួយចរាយន្តជាមួយអីគូមកវាមានបរិមាណទាំងអស់ណាបរិមាណក្តារពុំបរិមាណបេតុងអីមានអត់នេះម៉ាញ់ម៉ែការ៉េផ្ទៃវាម៉ាការ៉េចាំពេលដល់ការគិតបរិមាណខ្ញុំនឹងអត់ឲ្យខាតទៀតហើយខ្ញុំធានាថាខ្ញុំនឹងទៀងទាត់មួយដៃឲ្យទាំងអស់ណាឲ្យយើងទុកចិត្ត Revit បានព្រោះយើងមិនរៀនទៅចិត្តរៀនទេប្រើវាទៅទាំងខុសអត់ដឹងទេយើងនឹងទៀមថាអូខេបើវាខុសហេតុអីវាខុសបើវាលើសដល់កន្លែងណាអញ្ចឹងបង្ហាញទាំងអស់ណាតាមពេលយើងដល់ model ចប់អញ្ចឹងយើង model វាយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ខែដែរបានចប់វាដោយសារតែយើងជួបគ្នាមួយអាទិត្យបានតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចជាបាទ course ដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះយើងរៀន AutoCAD ពីវិធីAdvanced Concrete បាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុត AutoCAD ខ្ញុំបញ្ជាក់តិច AutoCAD គឺយើងអត់រៀនពីដំបូងមកទេវគ្គនេះខ្ញុំមកទូតែអ្នកចេះ AutoCAD ទេអញ្ចឹងណាដូចឆ្នាំទី1អីក៏សុំខ្ញុំរៀនខ្ញុំមិនឲ្យរៀនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានឆ្នាំទី2ប្រហែលអ្នកអីហើយពីឆ្នាំទី3ឡើងទាំងអស់ហេតុអីបើខ្ញុំមិនឲ្យរៀនអត់ព្រោះបើគាត់អត់ចេះ AutoCAD ទេគាត់អាចធ្វើតន់ខ្ញុំបានទេគាត់អាចធ្វើតន់ទេប៉ុន្តែបើគាត់ចេះ AutoCAD គាត់នឹងយល់ពី AutoCAD ខ្លះគាត់នឹងតន់វគ្គនេះគឺយើង AutoCAD គឺដើម្បីប្របែកខ្លងឯងបើថារៀនលម្អិតពី AutoCAD តែម្ដងគឺអត់មានទេណាកុំច្រឡំថារៀន AutoCAD តាំងពីដំបូងអត់ទេគឺខ្ញុំបរៀន AutoCAD នេះប៉ុន្តែយើងគូប្លង់យកមកយើងមើលរបាយការណ៍យើងគូប្លង់យកតែម្ដងតមកដល់ពេលយើងគូប្លង់ក្នុង AutoCAD ហើយយើងនឹងយកវាចូលក្នុងកម្មវិធី Advanced Concrete គូសរសៃដែកក្នុង 2D ឯងផ្នែក 2D ដោយឡែកក្នុង Revit យើងធ្វើការ model យើងធ្វើការគូប្លង់រៀបចំប្លង់លម្អិតទាំង layout ទាំងអីទាំងអស់និងគូប្លង់សរសៃដែកហើយមានទាំង 3D បញ្ចូលទៀតហើយ course នេះរៀនចប់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ជាវិស្វករគូប្លង់ដែលគេហៅថា Draftsman ហ្នឹងពួកយើង Draftsman Engineer ហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំឃើញគេរើសច្រើនណាស់ណាអត់តែយើងមានសមត្ថភាពឆ្នាំទី3ទី4អីដឹងតែដាក់ទៅចប់ហើយខ្ញុំចេញធ្វើការតាំងខ្ញុំឆ្នាំទី3ហើយខ្ញុំចេះដំបូងគឺខ្ញុំចេះ ASD បន្ទាប់មកខ្ញុំវិវត្តខ្លួនទៅ Advanced Concrete បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅប្រើប្រាស់ Revit Structure តែរហូតដល់ខ្ញុំអាចបរៀន Revit បានបរៀន Advanced បានយ៉ាងច្បាស់ហើយពួកយើងមិនមែនក្រុមដំបូងទេខ្ញុំបរៀននៅសាលាឯកជនច្រើនក្រុមហើយ
ហើយខ្ញុំបើកតខ្លួននឹងឯងក្រុមទី3ហើយវាក្រុមទី3ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បរៀនជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺអាចធានាគុណភាពបានណាពួកយើងតោះខ្ញុំសុំបន្តទៀតណាសុំបន្តទៀតតើតោមួយអា messaging site នេះខ្ញុំមិនដែរប្រើតែម្ដងព្រោះអីវាតើតោមួយនឹង survey ទាំងអស់ណា survey ទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែរប្រើទេហើយ collaborate នេះគេប្រើសម្រាប់ connect គ្នាយើងមាន project មួយនេះយើង link គ្នាបានថាយើងប្រើ connect internet នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដូចតែនៅខ្មែរក៏អត់មានដែរនៅសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំមានសិស្សច្បងតែគាត់ធ្វើនៅសិង្ហបុរីក៏គេ link គ្នាគាត់ផ្នែក architect ហើយមានម្នាក់ទៀតផ្នែក MEP ម្នាក់ទៀតផ្នែកstructure អញ្ចឹងគាត់គូកម្រងតែមួយហ្នឹងគូដំណើរគ្នាហ្មងអូខេ Revit គាត់ model aesthetic តែគាត់ទៅ structure គាត់ model structure ទៅតែកម្រងហ្នឹងគឺ combine ចូលគ្នាតែម្ដងយើង link គ្នាអ្នក collaborate ហ្នឹងគឺ link គ្នាណាគឺ link រវាង member មួយអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្រងហ្នឹងបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានមេមួយហ្នឹងគាត់អនុញ្ញាតថាអូខេ MEP អាចប៉ះពាល់ប្លង់ structure បានឬអត់ structure អាចប៉ះពាល់ប្លង់ architect មួយបានអត់ណាអាហ្នឹងនៅខ្មែរយើងគឺវាអត់តំទលំទលីទេ Revit យើងណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថា5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចនឹងបាត់បង់ Advanced Concrete ហើយគេនឹងវិវត្តប្រើតែ Revit ទេប៉ុន្តែមិនបានន័យថាអត់ចេះ Advanced យើងស្រួលទេណាយើងគួរតែចេះ Advanced តែ Advanced Concrete ហ្នឹងក៏ងាយស្រួលដែរស្រួលជាង Revit ឆ្ងាយ Advanced ប្រភេទធៀបណាបន្តមកទៀតយើងមាន view នេះទៅមួយកំហើញ visibility យើងរៀនវាដែរណា view template នេះយើងធ្វើប្លង់ហើយយើង save វាទៅជា template តិចទៀតដល់ដែរពេលយើងចាប់ការ model ប្លង់នេះសិនណាចាប់ការ model ប្លង់នេះសិនតមក manage នេះក៏មានច្រើនដែរតទៅមួយនឹង project browser របស់យើងណា project របស់យើងប្រើវាច្រើនដែរអានេះ add in នេះគឺជា plug in ជំនួយបន្ថែមឯណាព្រោះនេះអាផ្នែកនេះគឺជា add in បន្ថែមឯងគឺជាកម្មវិធីជំនួយខ្ញុំបានតម្លើងឲ្យយើងខ្លះហើយនឹង modify អញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរៀនពី modify នេះយើងនឹងរៀនពីការប្រើប្រាស់ tool អញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងរៀន comment សិន comment បាទចាប់ដើមពី AutoCAD ដំបូងអញ្ចឹងយើងរៀន AutoCAD ដំបូងយើងប្រើ comment អញ្ចឹងក្នុង Revit ដូចគ្នាដែរណាមុនឈានដល់ការគូ modeling ដំបូងនេះគឺយើងរៀន comment សិនយើងរៀនប្រើប្រាស់ comment មួយចំនួនសិនឲ្យស្គាល់វាសិនហើយបានយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ការ modeling អញ្ចឹង comment គឺយើង2សប្តាហ៍ណា2សប្តាហ៍ខ្ញុំបរៀន comment តែ2សប្តាហ៍ទេតមកយ៉ាងយើងចូលការបង្កើត modeling ហើយយើងបង្កើត modeling ហើយណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែនៅនេះគេបិទម៉ោង8ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាប៉ុណ្្នឹងណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងបន្ថែមមកយើងវិញហើយវគ្គដំបូងបាទសួរតិចបងក្នុង Revit ហ្នឹងអត់ពេលប្រហែលឆ្នាំវាមានដកវាគិតពីអក្សរមកឬវាគិតអត់ទេវាគិតពី face របស់សសរណាវាគិតបោះ face របស់សសរឥឡូវបងគួរឲ្យមើលមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំមានសសរពីរដើមនេះចុះខ្ញុំ copy វាមកនេះមកហើយខ្ញុំគូធ្នឹមមួយខ្ញុំគូពីអាក់វាមែនខ្ញុំគូពីអាក់វាមែនឃើញទេគូពីអាក់វាហើយមកអត់ត្រូវ scale អត់ត្រូវនេះវាចឹងឥឡូវខ្ញុំលុបវាសិនចុះខ្ញុំអាចធ្វើការនេះធ្នឹមមួយនេះចុះដល់ធ្នឹមមួយខ្ញុំផ្ដាច់ធ្នឹមនេះចោលខ្ញុំហាយវាចោល slide វានេះយើងមើលធ្នឹមមួយនេះធ្នឹមមួយនេះឃើញចំណុចចាប់វាគិតពីអាអត់គិតពីអាប៉ុន្តែក្នុងការគិតបរិមាណរបស់វាគិតតែត្រឹមគេមកសហើយខ្ញុំលុបអា slide នេះចោលមួយទៀតណានេះអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមួយមកនេះធ្នឹមនេះទំហំវាប៉ុន្មាន250 គុណនឹង400ហើយបវាយវាប៉ុន្មានខ្ញុំសុំវាស់បវាយវាសិននេះខ្ញុំវាស់បវាយវាឲ្យអូខេបវាយវា3ម៉ែត្រប្រាក់8ទឹក5ហ៊ុនខ្ញុំចុចលើវាមួយយើងមកមើលបរិមាណវាប៉ុន្មាននេះមានវាគឺ 0. ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតកាចូលយើងមើលមួយអូខេឥឡូវទំហំវា 0.25 គុណនឹង 0.4 គុណនឹងបវាយ3ម៉ែត្រ8ទឹក5ហ៊ុនស្មើប៉ុន្មាន 0.385 ឃើញត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងវាដកអស់ហើយបាទវាដកឲ្យអស់ហើយណាវាដកឲ្យអស់ហើយនេះយើងឃើញហ៎អញ្ចឹង robot ក៏អញ្ចឹងដែរបង
robot បងអត់ដែរគិតប៉ះប៉ុន្មានអត់ដែរទេបងអត់មាន skill robot ទេបងមាន skill តែ e-tab ណាបងប្រើ e-tab ច្រើនជាង robot ប្រើបន្ទាប់បន្សំនៃអត់ជំនាញទេបងប្រើពីច្រើនគឺប្រើ e-tab អញ្ចឹងប៉ះប៉ុន្មានវាគឺត្រឹមត្រូវយើងឃើញណាយើងគូថ្នាំមួយមានបេតុងវាប៉ុណ្ណេះឃើញទេអានេះលែងវាវាគិតលែងវាគិតជាស្ដែងតែប៉ុណ្ណេះនេះប្រវែងវាឃើញទេប្រវែងវាតែអង្គុយមកប៉ុណ្ណឹងវាឃើញមកត្រឹមត្រូវឃើញទេប្រវែងវាអញ្ចឹងទទួលយកបានទាំងអស់តាំងតសទាំងអីទាំងអស់វាគិតបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងយើងកុំបារម្ភអីណាយើងកុំបារម្ភនៅពេលដែលចូលរៀនវគ្គហ្នឹងចប់មិនចប់ទេកំឡុងពេលរៀនហ្នឹងគឺចម្ងល់អីត្រូវបានស្រាយហើយណាគាត់ថាពេលខ្លះអត់វាតាមដល់ពេលចាំយើងដល់ពេលបងសម្រាយវាលម្អិតច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអូខេនេះដូចនេះយើងរៀនផលិតប្លង់បែបហ្នឹងយើងរៀនផលិតប្លង់ហើយជាមួយនឹងការបង្កើត title block ទៀតយើងបង្កើត title block បែបនេះហើយ title block គេហៅថា title block អញ្ចឹងវាមានកម្រិតល្អប្រសើរមែនទែនណាយើងធ្វើវាបានស្អាតហើយវាឆ្លាតវៃមែនទែនអញ្ចឹងរងចាំសិនយើងរងចាំសិនជំហានដំបូងពួកយើងស្គាល់ Revit សិនជំហានទី2ស្គាល់ការប្រើប្រាស់ tool វាសិនជំហានទី3អាច model វាបានហើយ Revit ចេះត្រឹម model ក៏អត់ទាន់ថាចេះដែរណាចេះត្រឹម model ពួកយើងកុំទាន់ប្រាប់គេថាយើងចេះពួក model វាជាផ្នែកទូចមែនទែននៃ Revit ណាផ្នែកដំបូងនៃ Revit ទេប៉ុន្តែបើយើងចេះពី model ហើយលើសពី model ហើយអាហ្នឹងទៅយើងគេហៅថាអ្នកចេះប្រើប្រាស់ Revit ទៅប្រកបពួក Revit វាមិនមានត្រឹមតែការ model ហ្នឹងទេណាវាមានច្រើនហ្នឹងទៀតអូខេមុននឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមហៅវត្តមានមួយណាសូមហៅវត្តមានមួយចាំយើងសម្រាប់អ្នកនរគ្នា